वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, चल रही लड़ीवार श्री जपजी साहिब जी की पावन विचार सतगुरां की किरपा के नाल 30 पौड़ियां आपां सांझियां कीतियां ने। अज सतगुरु जी 31वीं पौड़ी दे विच बख्शिश करते हैं, आसन लोए लोए भंडार। आसन का अर्थ है जी टिकाना, लोए का अर्थ है लोक, भंडार का अर्थ है भंडारे। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, कह लगे कि परमात्मा का हरेक भवन दे विच हरेक लोक दे विच टिकाना हैगा है, भाव हर थां ते परमात्मा मौजूद है। तो उन्हें जिथे जिथे भी कुदरत रची हुई है, सतगुरु कहने लगे लोए भंडार, उथे उथे उन्हें जिहड़े भंडारे भी बेअंत जिहड़े वो पैदा किए हुए ने। कुछ विद्वानों ने यदा अर्थ इदा भी किया कि आसन लोए लोए भंडार भी जिहड़े भंडारे ने वो हरेक लोक दे विच परमात्मा ने पैदा किए हुए ने। तो यदा आसन पाठ करना, आसन नहीं करना, ऐड़ा इनू करना सस्सा ते नाना लगा होया है। अगे सतगुरु कह लगे जो किश पाया सो एका वार। कह लगे जो कुछ भी परमात्मा ने पैदा किया है ना, उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने इक्को वार ही सारा कुछ पा दिता भंडारियां दे विच, भाव इक्को वार ही सारा कुछ पैदा कर दिता। इहदा पाठ कश नहीं करना, कुछ नहीं करना, इहदा पाठ करना किश कक्के नूं सियारी ते छछे नूं औंकड़, जो किश पाया सो एका वार। जो भी परमात्मा ने इन्हां भंडारियां च दातां पाईयां इक्को वार पा दित्तियां। कर कर वेखै सिरजनहार। कह लगे कर कर दा अर्थ है पैदा करके, वो पैदा कर करके, वेखै दा अर्थ है संभाल करदा है। कौन? सिरजनहार। कह लगे सिरजनहार अकाल पुरख वाहिगुरू आप सृष्टि नूं पैदा करदा है, पैदा करके आप ही उहदी संभाल कर रहा है। नानक सच्चे की साची कार। कह लगे ये असल दे विच सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरू की सच्ची सुच्ची किरत है, वो सदा ही जिहड़ी वो लगातार निभा रहा है। कहन लगे आदेश तिसै आदेश। सतगुरु कह लगे जे नमस्कार करनी है उस परमात्मा नूं करो। आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आद का अर्थ है जिहड़ा मुढ़ तो है, अनील का अर्थ है जिहड़ा पवित्र है, अनाद कहिंदे ने वो भी मुढ़, अनाहत कहिंदे ने नास रहत, जुग जुग एको वेस। वो परमात्मा जिहड़ा एक समय दे हरेक समय दे विच एक स्वरूप है, जिहड़ा सारियां दा मुढ़ है, जिहड़ा अनील है, भाव जिहड़ा कलंक रहत है। सतगुरु कहंदे नमस्कार करनी तो उस परमात्मा नूं करो। अगे सतगुरु जी बख्शिश करते 32वीं पौड़ी च कह लगे एक दू जी बाओ लख होहें लख होवैं लख वीस। इहदा थोड़ा जिहा पाठ का ध्यान देना। एक दू दद्दे नूं दलैंकड़ लगे ने, एक दू इकट्ठा पाठ नहीं करना, थोड़ी जी जमकी देनी। एक दू जीबां, इहदा अर्थ है जीबां, बहुवचन हो गया। जज्जे नूं बिहारी, भब्बे नूं कनौड़ा ते उत्ते बिंदी लावांगे। जीबां लख होहें, होहें तो भी हाहे होड़ा ते हाहे नूं सियारी उत्ते बिंदी लावांगे। लख होवैं लख वीस, इत्थे भी होवैं दे जिहड़े हाहे सियारी उहदे ते बिंदी लगेगी। इहदा अर्थ हो गया एक दू जीबां, जे एक जीव तो लख होएं लखां जीबां बन जाण। लख होवैं लख वीस, कह लगे उन्हां लखां जीबां तो 20 लख जीबां जिहड़ियां वो बन जाण। सतगुरु कह लगे लख लख गेड़ा आखी है। कह लगे एक जीव दे नाल वो 20 लख बन गई जीबां। उन्हां 20 लख जीबां दे विचों एक एक जीव दे नाल लख लख वार, गेड़े दा अर्थ करांगे वार, लख लख वार रिपीट किया जाए, बार बार परमात्मा का नाम जपिया जाए। किहदा? एक नाम जगदीश, उस जगत दे ईश भाव परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू दा जे लगातार भी नाम जिहड़ा है वो वार वार जपिया जाए तो मनुख फिर भी आखे कि मैं इन्हां गिनतियां मिनतियां दे नाल इन्नियां जीबां ला के इन्नी वार नाम जप के रब दा अंत पालांगा। सतगुरु कह लगे भलिया अंत तो नहीं पाया जाना, पर तू जे गिनतियां मिनतियां दे नाल पाठ कर लग पिया, सिमरन कर लग पिया, तो याद रखी वो परमात्मा दे दर ते प्रवान नहीं। प्रवान किवें होना? कह लगे एत राह पत पवड़ियाँ। कह लगे इस राह दे उत्ते ते जे तू जाना है, पौड़ियां का अर्थ है पौड़ियां, जे ये परमात्मा के घर दियां पौड़ियां चढ़नियां ने। किवें चढ़िए होए 21। 21 का अर्थ है एक रूप हो के, भाव आपा भाव नूं मिटा के। कह लगे जे परमात्मा के चरनां दे विच जाना है तो जे आपा भाव नूं मिटावेगा तो फिर परमात्मा के घर पहुँचया जाना है।
ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਡ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਦਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ, ਠੀਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਪ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠੀ ਗੱਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੈ ਹੈ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਾਕਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਦੇਣ ਨਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਨ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਸੋਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਰੀਕਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਛੁੱਟੈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਛੱਛੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਪਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਵਾ,
ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਪਤਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ। ਥਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਈ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅਣਗਿਣਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਭਾਵ ਜੀਵ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਿਬੇੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ, ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਜਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਦਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਲਿਆ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ। ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ, ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਪੁੰਨੀ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾਪੀ, ਕੌਣ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਝੂਠ ਕੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ 34 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।